આપણે અહીંયા માતા પિતાનો સન્માનનો કાર્યક્રમ જે રાખ્યો છે એમાં પહેલો જ આપણી દીકરીઓ એટલે કે જયશ્રીબેન મેણાત એન્ડ ગ્રુપ ડાન્સ કરવા જઈ રહ્યું છે અને ગીતના શબ્દો છે ये तो सच है कि भगवान है એટલે શબ્દોમાં ધ્યાન આપજો। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। तू है मेरा ये संसार सारा, ध्यान मेरा प्यार सारा तेरे ही लिए है। तू है ये जग में रंग जैसे, रुत में तरंग जैसे। तू है तो उंगली थामे चलना तूने सिखाया था, पाँव थके तो कांधे पर बिठाया था। खुद की जरूरत त्याग के मेरी खुशियों को पापा तुमने अपना संसार बनाया था। नाम तेरा पहचान मेरी, नाम तेरा पहचान मेरी। मेरे पापा मेरा संसार है, हो मेरे पापा मेरा संसार है। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। ये है खबर दिल में कहीं रब रहता है मगर मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। मेरे दिल में रहती भोली वाली मेरी माँ। अपने होते हैं तेरे संग प्यार निभावा रे, तेरे संग प्यार निभावा, तेरे संग लाड लगावा वे, तेरे संग लाड लगावा, तेरे संग प्यार निभावा वे, तेरे संग प्यार निभावा। એક વખત જોરદાર તાળીઓ આપણી દીકરીઓ માટે। બહુ સરસ, આપણા સંતાનો આટલું સરસ વિચારે છે એ બહુ ખુશીની વાત છે। અને આ કળિયુગમાં સંતાનોને સારા જ્ઞાન આપશું તો જરૂર સારું શીખશે। અને પેલું જ પગથિયું એ આપણું ઘર કહેવાય, ઘરનો જેવો માહોલ હોય એવું બાળકો શીખે, એટલે જરૂર આપણા ઘરમાં સારો માહોલ છે અને સારું શીખે છે। હવે અહીંયા આપણે બધા પણ કપાલને વિનંતી કે પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી લે।
બધા જ સંતાનો પોતપોતાના માતા પિતાને ફૂલહાર પહેરાવજો. હાર પહેરાવ્યા પછી પોતપોતાના માતા પિતાને ચાંદલો કરે. ચાંદલો ને ચોખા બધા જ પોતપોતાના માતા પિતાને ચાંદલો અને ચોખા હવે બધા જ આરતી ઉતારશે પોતપોતાના માતા પિતાને. આજે સંતાનો માટે એમના માતા પિતા એક ભગવાન જ છે એમ સમજી લેજો. તમે ભગવાનની સામે ઉભા છો. मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया. ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया. मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया. ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया. मैं जब से जग में आया, बने तब से शीतल छाया. कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया. मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया. ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया. मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया. ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया. मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है. कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है. मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया. ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया. मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया. ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया.
की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा। माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। जब देव भी मात पिता के उपकार चुका ना पाए, ना कोड़ा दरबार प्रदीप किन शब्दों में गुण गाए। मैं फर्ज निभा पाऊँ तो समझूंगा अंश चुकाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। હવે બધા જ સંતાનોને વિનંતી કે માતા પિતાની પ્રતીક્ષા કરે। અહીંયાથી બધાને લાઈન લગાવવાની, ચારે બાજુ ફરી આવવાનું। અહીંથી આ બાજુથી બધા, આ બાજુથી। आज पुजाणा हो, आज पूजा से हो, आज पुजाणा, आज पूजा से पृथ्वी पर बेटा आज भगवान से। ओ भाइयों बेनी माँ बाप ती मोटू आ दुनिया माँ कोई नथी। ओ माता पिता ती मोटू आ दुनिया माँ कोई नथी। हो आज पुजाणा, आज पूजा से पृथ्वी पर बेटा आज भगवान से। ओ भाइयों बेनी माँ बाप ती मोटू आ दुनिया माँ कोई नथी। ओ माता पिता ती मोटू आ दुनिया माँ कोई नथी। તડકામાં સુખની છાય છે, પગ પડે પાછા તો એ જ પૂરે હામ છે। હો દુઃખના તડકામાં સુખની છાય છે, પગ પડે પાછા તો એ જ પૂરે હામ છે। કદી ના ડુબાવીએ હૈયું એ મનુ, કદી ના દબાવીએ હૈયું એ મનુ। ઓ ભાઈઓ બેની મા બાપથી મોટું આ દુનિયામાં કોઈ નથી। હો માતા પિતાથી મોટું
હવે બધા જ પોતપોતાના મા બાપ પાસે આવી જાય, ત્યાં આવીને ઉભા રહી જાય. મળે આશીષ જેને બેડો એનો પાર છે. અને બધા જ પોતપોતાના મા બાપના ખોળામાં માથું રાખીને બેસે. બધા જ બાળકો પોતપોતાના માતા પિતાના ગોદમાં માથું રાખીને બેસે. એનો પાર છે. ઘરમાં બેઠેલા તમારા ભગવાન છે. જેમ એક નાનું બાળક અને માતા પિતા માટે તો બાળક ગમે એવડું મોટું થાય એના માટે તો બાળક જ રહે, એટલે એમના ગોદમાં માથું રાખીને બેસવાનું છે બધાને. સિદ્ધ કર્યું છે ઓ ભાઈઓ બેની. આ બધું બાપથી મોટું આ પૂર્વનું ફળ હોય ને કોઈ નથી. તો જોવા મળે. માતા પિતાથી મોટું આ જગમાં રે કોઈ નથી. એ નવગણ મુદવા કે મા બાપથી મોટું રે કોઈ નથી. બધાની સહાનુભૂતિ કેવી થી ગોદમાં માથું રાખવાથી? અધુરાશ નથી. બોલો શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. અને બીજી વાત એ કે તમે માતા પિતાને પ્રદક્ષિણા કરો ને એટલે 4 ધામનું જે પુણ્ય છે ને એ તમને મળે એમ. એક વખત ભગવાન શ્રી ગણેશ અને કાર્તિકે બંને વચ્ચે ઝઘડો થઈ ગયો કે અમારા બંનેમાં હોશિયાર કોણ. બે વળતા વળતા ગયા ભગવાન શંકર પાસે. તો ભગવાન શંકરે કીધું કે એક કામ કરો, તમે બંને આખું બ્રહ્માંડ ફરી આવો, પછી હું કહું કે કોણ હોશિયાર છે એમ. તો કાર્તિકે તો નીકળી ગયા એમનું મોરનું વાહન લઈને, અને ગણપતિ બાપા તો એમની પાસે તો વાહને કેવું ઉંદર કાલી હગે નહીં. તો ગણપતિ બાપાએ ભગવાન શંકર અને પાર્વતી બંનેને બેસાડ્યા, ત્યાં એમની પ્રદક્ષિણા કરી પોતાના માતા પિતાને. એટલે હોશિયાર ગણપતિ કહેવાય. હવે આપણે દેવરાજભાઈની વિનંતી કરી 2 શબ્દો બોલશે. हेलो, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए चामुंडा मात की, बोलो हाजी पीर दादानी. આજે પ્રોગ્રામ જે બનાવ્યો છે તે બહુ સરસ બનાવ્યો છે, અને હકીકતમાં કે માત પિતાથી મોટું આ પૃથ્વી ઉપર કોઈ નથી. અને પહેલાં જ જો આપણે જ્યાં ત્યાં ભટકીએ એના કરતાં રોજ સવારમાં ઉઠી અને આપણે પોતપોતાના મા બાપને પગે પડીને ઘરથી બહાર જો નીકળીએ એનાથી ઉત્તમ બીજું કોઈ કારણ કોઈ છે નહીં. અને જે ધર્મપત્ની હોય એને એના પતિથી મોટું બીજું કોઈ નથી. એને કોઈ પણ ગુરુ પાસે કે કોઈની પાસે જવાની જરૂર નથી. ગુરુ પતિ એ જ એનો ગુરુ છે. પતિ પરમેશ્વર એટલે જ કહેવામાં આવે છે પતિ એ પરમેશ્વર છે. એટલે પતિથી મોટું કોઈ નથી, અને કોઈ ભગવાન પાસે બી કોઈને જવાની જરૂર નથી, અને માત પિતાથી મોટા કોઈ ભગવાન નથી. માત પિતા એ સર્વેશ્વરવા છે. જે કાકાએ જે વાત કરી ગણેશ અને કાર્તિક વચ્ચે યુદ્ધ થયું હતું, એમાંથી એવું કીધું હતું કે ગણેશ ને કાર્તિક શંકર પાર્વતી પાસે અમારામાંથી મોટું કોણ છે. ત્યારે શંકર ભગવાને એવું કીધું કે જે પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરી અને જલ્દી આવે એ મોટો. તો કાર્તિક ભગવાન તો પોતાનો વાહન લઈ અને પૃથ્વીના પરિભ્રમણ કરવા નીકળી પડ્યા. જ્યારે ગણપતિ ભગવાને એમના માત પિતાની 4 આંટા ફેર્યા. એક માત પિતાને એક પ્રદક્ષિણા બરાબર એક પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરી એટલું તમને પુણ્ય મળે છે. અને આ સત્ય ઘટના છે. બાકી આજે રવજીભાઈને બધાએ આટલો સરસ
માત પિતાનો પૂજનનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે, બહુ સરસ રાખ્યો છે. અને આ નાના છોકરાઓને હું દિલથી આભાર માનું છું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમને બધાને. અને આવા ને આવી માત પિતા પ્રત્યે પ્રેમ રાખજો. જય સિયારામ સૌને. એક વખત આપણે રવજીભાઈ માટે તાળી વગાડો. આ બધું દિમાગ એમનું છે. જોરદાર તાળી વગાડો એક વખત. હા,